तू मेरो मेर पर्वत सुआमी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। सो कहो टल गुर ऐह निस सहज सु, दर्शन परसया गुरु का। जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसामदी। नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल आगम जैसे लहर मह ओदद, जल केवल जल माही। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल आगम जैसे लहर में ओदद, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए हुए ना तैसा। रहाओ नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पया पेखारी। अछत राज बिछरुत दुख पाया, सोगत भई हमारी। राज पुयांग प्रसंग जैसे है, अब कछ मरम जनाया। अनेक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्व एक अनेक स्वामी,
ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸੋਈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੀਰੈ। ਸਹਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਸਰਬੈ ਏਕ ਅਨੇਕ ਸੁਆਮੀ। ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸੋਈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੀਰੈ। ਸਹਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ। सतगुरु महाराज जियों के पावन पवित्र मुबारक स्थाना तो अमृत वेले आए हुए पावन श्री मुखवाक जी का पाठ भाई साहब जी की रचना तो श्रवण कीता है। पावन पवित्र मुबारक शब्द अत सत्कार योग भगत रविदास साहिब जी अपनी किरत करदियां उस परिपूर्ण परमात्मा दे चरनां दा ध्यान धरदियां जिन्हां ने मुबारक शब्द उचारण कीते हन। पावन मुबारक शब्द सरवण कीता है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियों ने बड़े सत्कार सहित जिथे सत्कार योग भगत साहबाना दा नाम लिया, भावें वो महापुरुष बाबा कबीर साहिब जी हन, भगत नामदेव साहिब जी हन, बाबा फरीद साहिब जी हन, भगत रविदास साहिब जी हन। बड़े सत्कार दे नाल उन्हां दे सिरलेख ते जिस वक्त आपां दर्शन करने हा सिरलेख दे नाल ही जी शब्द जोड़िया नाम दे नाल, क्योंकि ये ओ महापुरुष हन साध संगत जी जिन्हां ने उस साहिब दे घर दे नाल जिन्हां दी प्रीत अतिअंत पीढ़ी प्रीत पई हुई है। क्योंकि भगत रविदास साहिब जी का ही पावन मुबारक बचन है कि आपन बापै नाही किसी को भावन को हर राजा, कि ओ परिपूर्ण परमात्मा किसी दी निजी जायदाद नहीं है। कोई फलाना कह दवे भी परमात्मा मेरी जायदाद है। भगत रविदास साहब कहन लगे नहीं लोको ऐदा नहीं है। आपन बापै नाही किसी को भावन को हर राजा। वो परिपूर्ण परमात्मा तो है ही भावनी वाले दा, जिस किसी दी भावनी है, जिस किसी ने भावना दे नाल मालक नू याद कीता है, वो परिपूर्ण परमात्मा तो है ही उसे दा। ऐसे ही महापुरुष
ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀਓ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। सतगुरु महाराजियों के पावन मुबारक इस पावन शब्द प्रारंभ करन तो प्रथम महाराजियों ने धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने सिरलेख अंकित किया है। राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। राग सोरठ है। पावन मुबारक अंग 657 658 ऊपरे पावन पवित्र बचन शोभत हन। भगत भगत जग वजिया चौं चक्कां दे विच चमरेटा पाणा गंढा राह विच कुला टोए ढोर समेटा। ज्यों कर मैले चीथड़े हीरा लाल अमोल पलेटा। सत्कारयोग भगत रविदास साहिब जी। लोकाई ने भावें उन्हां नूं बड़े ही ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਚਮਰਟਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਨਈ ਲੋਕ ਗਠਾਵੇਂ ਪਨਹੀ ਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੋਪੂ ਨਹੀਂ ਰਾਂਬੀ ਠਾਊ ਰੋਪੂ। लोग गंठ गंठ खरा बेगूचा हों बिन गांठे जाए पहुंचा। रविदास जपै राम नामा मोहि जम स्यो नाही कामा। ओ सत्कारयोग भगत रविदास साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगलाचरण महाराज जी करते हैं। वो परिपूर्ण परमात्मा एक अद्विती है। सतगुर प्रसाद मिलन दा तरीका मिलन दा जरिया वो परिपूर्ण परमात्मा सतगुरु दी कृपा रहमत दे सदका ही मेल हुंदा है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। हे परिपूर्ण परमात्मा जब हम होते, जदों मेरे अंदर मैं भावना सी, उस वक्त तुहाडा वासा मेरे विच नहीं सी। हुण मेरे विचों मैं खत्म होई है ते आप दा वासा होया है। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ,
ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਭਗਤ ਸਰਵਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਆਰਬਲਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇਗਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਲੋਭ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਬਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਗਰਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਆ ਚਾਮ ਲਪੇਟੇ ਹਾੜ, ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ, ਕਿਤਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ। ਕਾਸ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਹਉਮੈ ਕਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ 10 ਨਾਜ ਟਕਾ 4 ਗਾਂਠੀ ਐਂਡੇ ਟੇਢੋ ਜਾਤ। ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਦਵੀ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਉਤਪੰਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਂਗਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਹੈ,
ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਜਿਤਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਛੱਡਣੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਜੀਵ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਈਵਨ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਮਧੁਰ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ? ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹਨ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਹੱਥ ਕਰ ਤੰਤ ਵਜਾਵੈ ਜੋਗੀ, ਥੋਥਰ ਵਾਜੈ ਬੇੜ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਗੁਣ ਬੋਲੈ ਜੋਗੀ, ਇਹ ਮਨੁਆ ਹਰ ਰੰਗ ਭੇਨ। ਬਚਨ ਆਏ ਜੋਵੈ ਕੂਪ, ਸਿੰਚਨ ਕੋ ਬਸਦਾ ਉੱਠ ਗਏ ਚਰ ਬੈਲ। ਜੋਵੈ ਕੂਪ ਸਿੰਚਨ ਕੋ ਬਸੁਦਾ ਉੱਠ ਗਏ ਚਰ ਬੇਲ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਲਦ ਘਰੋਂ ਖੋਲੇ ਹਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਜੋਵਾਂਗਾ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇ ਖੂਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉੱਗੀ ਹੈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਫਸਲ ਹਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਘਰੋਂ ਬਲਦ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਤੇ ਜੋ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣਾ ਸੀ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਖਾ ਗਏ। ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੀ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁਪ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਖੂਹ ਨੂੰ ਸਿੰਚਣਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਣਾ ਸੀ, ਖੂਹ ਤੇ ਜੁਪਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜੋਵੈ ਕੂਪ ਸਿੰਚਨ ਕੋ ਬਸੁਦਾ ਉੱਠ ਗਏ ਚਰਬੇਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਫਸਲ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੰਗਤਾ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਹਉ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ, ਹਉ ਹਉ ਮੈਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਓੰਕਾਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਾਂਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰਦੋ ਬਿਨ ਪੇਖੈ ਦੁਰਾਇਓ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਹਉ ਹਉ ਭੀਤ ਭਇਓ ਹੈ ਵਿਚੋ, ਸੁਣਤ ਦੇਸ ਨਿਕਟ ਆਇਓ, ਪਾਂਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰਦੋ ਬਿਨ ਪੇਖੈ ਦੁਰਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਧ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਥ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਂਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰਦੋ, ਭੰਬੀਰੀ ਦਾ ਪਤਲਾ ਪੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਜਿਤਨਾ ਪਤਲਾ ਪੜਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉਮੈ ਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਬੁਢਾਈ ਬੁੱਢਿਆ ਇਉ ਮਤ ਡੂਬੋ, ਕੋਏ ਚੰਦਨ ਕੈ ਨਿਕਟੈ ਬਸੈ, ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਚੰਦਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਲਬਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ
ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਂਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਡੱਪਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁਣੇ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਆਓ, ਅੰਦਰ ਆਓ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਖੋਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬਾਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵਾਸਾ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਗੋ, ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦੋ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ, ਦੋ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਵੇ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੋਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਬੋਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਪੈ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੈ ਅਨੰਤਾ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ। ਰੱਬ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਾਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੇਵੀ ਰੂਹਾਂ ਦੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਪੈ ਹਮ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੈ ਅਨੰਤਾ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ। ਤੁਮ ਜੋ ਨਾਇਕ ਆਛੋ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਨੀਜੈ ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜਨ, ਜਨ ਤੋਂ ਸੁਆਮੀ। ਸਰੀਰ ਅਰਾਧ ਹੈ ਮੋਕੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ, ਰਵਿਦਾਸ ਹਮਦਲ ਸਮਝਾਵੇ ਕੋ। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। हे रब जी हुण की है?
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਾਕੀ ਮਗਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਾਇਆ, ਪੱਥਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਡਲਾ ਖੁਰਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਹੋ। ਆਨਲ ਆਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਓਦਦ, ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਉਦਦ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਪਾਣੀ, ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੈਨ ਇੱਕ ਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੇਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁਦਬੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਨ ਝੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੁਦਬੁਦਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਬੁਲਬੁਲਾ, ਕੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਝੱਗ, ਕੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਕੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦੂਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਕਬੀਰੈ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਲੋਕੋ, ਰਾਮ ਤਥਾ ਕਬੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਬੀਰੈ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਉਧਦ, ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਵਰੂਪ ਹਨ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹੀਏ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ? ਐਸਾ ਭਰਮ ਪਿਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਰਮ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆਸ ਆਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਬਈ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਭਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਲਾਣਾ ਸਿਉ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਸੈਂ। ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਹਨੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਧਵੇ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ, ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ, ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ? ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ।
ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। हे परिपूर्ण परमात्मा, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜਾ ਦੇ। ਕੁਮਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਘੜਾ ਛਾਂਟ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਘੜਾ ਲੈ ਆ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੀ ਕਮਰਾ ਘਰ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਘੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਣਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਚੁੱਕ, ਤੀਸਰਾ ਚੁੱਕ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਘੜਾ। ਜਾਪਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਪੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਪਣੀ ਲੱਗਾ ਰੱਖਣ, ਚੱਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਆਏ, ਇੱਕ ਬਦਲੀ, ਦੋ ਬਦਲੀ, ਤਿੰਨ ਬਦਲੀਆਂ, ਚੱਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਘੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਘੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆ ਰੁਕ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਘੜਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ, ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨੁਕਸ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਤੇ ਹੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਫਲਾਣਿਆ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਐਸਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਿਆ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਐਸਾ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕੁਮਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਕੁਮਾਰਾ ਏਕ ਜੋ ਮਾਟੀ ਗੂੰਦੀ, ਬਹੁ ਬਿਦਬਾਨੀ ਲਾਈ, ਕਾਹੂ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਮੁਕਤਾਹਲ, ਕਾਹੂ ਬਿਆਦ ਲਗਾਈ। ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਹ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਸਾਰਾ ਉਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਣੀਕਾਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੇ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਪੇਖਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਰਪਤ,
ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਉੱਠਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਆ ਗਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਪਕੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਹ ਰਾਜਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਅਛਤ ਰਾਜ ਬਿਛਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਅਛਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਠੂਠਾ ਮੰਗ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਝੂੜੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗ ਤੁਰਿਆ। ਰੋ ਪਿਆ ਰਾਜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲੀ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਬਿਛਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ। ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਛਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਜੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਛਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਯੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ, ਆਪ ਕਛ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਭਿੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਭਯੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਰਜੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਸੀ ਨੂੰ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਸੱਪ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਰੱਸੀ ਪਈ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਪਈ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਵੀ ਸੱਪ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੱਖਰੀ ਸਮਝ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀਵ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਕੁਮਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਘੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਟੀ ਬਣਾਈ, ਬਰਤਨ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਸਨ? ਭਾਵੇਂ ਘੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਚਾਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਆਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਖਲਕਤ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਨੇ ਸਾਜੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਯੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ। हे ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਤਥਾ ਰੱਸੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਤ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਕਟਕ ਜੈਸੇ ਭੂਲ ਪਰੇ, ਅਬ ਕਹਤੇ
ਕਹਿਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਚੌਥੀ ਉਦਾਹਰਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਟਕ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਟਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੰਗ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਹੈਣ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਜਾਪਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰ ਵੀਰ ਨੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਨ। ਅਨਕ ਕਟਕ ਜੈਸੇ ਭੂਲ ਪਰੇ, ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭਰਮ ਐਸਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮ ਹੀ ਤਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀਵ ਨੇ ਭਰਮ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਮਕਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਲੋਗਾ, ਭਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਪਾਈ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰਿਓ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾ ਅੰਦਰ। ਅਨਕ ਕਟਕ ਜੈਸੇ ਭੂਲ ਪਰੇ, ਅਬ ਕਹਤੇ ਕਹਿ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਹਿਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੇ ਏਕ ਅਨੇਕ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਬੈ ਏਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਘਟ ਭੁਗਵੈ ਸੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰਾ, ਸਹਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਘਟ ਭੁਗਵੈ ਸੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜਾ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅਤਿਅੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੱਕਣਾ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਕਰ। ਪਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਦੂਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਰਮ ਹੈ। ਭਰਮ ਹੰਗਤਾ ਦੀ ਕੰਧ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀਵ ਨੇ ਤਥਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਹੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਥਾਏ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਚਮਰਟਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਨੀ ਲੋਗ ਕਠਾਵੈ ਪਨਹੀ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੋਪੂ ਨਹੀਂ ਰਾਂਬੀ ਠਾਊ ਰੂਪੂ, ਲੋਗ ਗੰਠ ਗੰਠ ਖਰਾ ਬਗੂਚਾ, ਹਉ ਬਿਨ ਗਾਂਠੇ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜਪੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ, ਮੋਹ ਜਮ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਕਾਮਾ। ਐਸੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਰਿ ਜਸ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ